सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं पुआधी टीवी देख रहे हो। मैं हाँ धनवंत सिंह घमान और लेकर हाज़र हाँ अज एक नवा और ताज़ा प्रोग्राम जिसके विच असीं गलबात करांगे किसानी संघर्ष के बारे में। किसानी संघर्ष जिथे ते शुरू होया और हुण तक इसकी के प्राप्तियां रहियां, के बदलाव जिहड़े कि किसानी संघर्ष करके आम समाज के विच भी आए और किसानां की जिहड़ी कि मंगां ओह किन्ने क हद तक जिहड़ियां संपूर्ण हो चुकियां यार, किन्ने क मतलब कि किसान अपनी मंगां नूं मनाउण च हाले मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं। सो अज इन्हां मसले पर गलबात करने वास्ते हमारे गैल मौजूद हाँ प्रोफैसर बाबा सिंह। प्रोफैसर साहब बारे थोड़ी जानकारी दे दें कि प्रोफैसर साहब 30-32 साल जिहड़ा कि अंग्रेजी विषय का अध्यापन ਵੱਖ-ਵੱਖ कालजां दे विच करते रहे हैं और घट गिणती कमीशन भारत सरकार के विच जिहड़े प्रोफैसर साहब उप चेयरमैन वजों जिहड़े कि अज साबका हो चुके हैं और ड्यूटी निभा चुके हैं। सो प्रोफैसर साहब अज के समय में मौजूदा समय के विच समाजिक सरोकारां गैल जुड़े हुए हैं और जिहड़ा किसानी संघर्ष है उसके विच भी एक्टिव हाँ। होर भी जिहड़े समाज सेवा के काम आ, समाजिक मसले काम आ, उन्हां के विच प्रोफैसर साहब अपना योगदान देंदे रहा। सो कर लिए स्वागत पहला प्रोफैसर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी और पुआधी चैनल के सारे दर्शकों और ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल जी। प्रोफैसर साहब सब तो पहला मेरा सवाल यही है कि ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। देखिए कि किसानी संघर्ष में मैं जे कहां तो मैं समझदा कि बहुत वड्डियां इहदियां प्राप्तियां जी। पहली गल तो यह दुनिया दे विच एक बड़ा ऐसा खूबसूरत अंदोलन है जी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। दूसरी वड्डी दी प्राप्ति ये है कि ये घोलन हुण पंजाब नहीं, पंजाब तो शुरू होया, हुण ये भारत का अंदोलन बन चुका है जिहदे विच उत्तरी भारत बहुत जोर दे नाल पार्टिसिपेट कर रहा, जिहदे च हरियाणा है, जिहदे च राजस्थान है, जिहदे च उत्तराखंड है, जिहदे च उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक लोग भी जिहड़े इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगली प्राप्ति ये है कि ऐसा अंदोलन है जिहदे वड्डी गिणती दे विच इस्त्रियां ने हिस्सा लिया, वो हिस्सेदार बणियां। और अगली प्राप्ति ये है कि एडा वड्डा अंदोलन है जिहड़ा मैं कहांगा कि हिंदुस्तान आज़ादी तो बाद उही तां इस नूं कहिंदे ने कि जिहड़ा साडे तो पहला वड्डा अंदोलन होया पगड़ी संभाल जट्टां दा, उस तो बाद एडा वड्डा अंदोलन है जी कि जिहड़ा लगातार इन्ना लंबा समा चलिया और ये शांतिपूर्वक चलिया। अज तक एक भी ऐसी घटना उत्थे नहीं हुई जिन्हों आपां कहीए हिंसक है, ये जिहड़ी जां साडे कायदे कानून तो बाहर होवे। और लगातारता बनाई रखनी, इन्ने लम्मे चिर लई एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक ढंग नाल चलाउणा, ये इसकी बहुत वड्डी प्राप्ति है। एक होर इहदी प्राप्ति मैं दस्सां तो ये है कि हिंदुस्तान च तां कि पंजाब दे विच भी कई किसान यूनियनां काम करदियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਰਕਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰੀ ਤਫਰਕਾਤ ਸੀ कि हरियाणे वाले जिहड़े सी वो पंजाब वालियां दे उल्ट सी, हरियाणे वाले यूपी वालियां दे उल्ट सी, वो सारे आपस च डिफरेंसिस वखरेवें छड्ड के वो इकट्ठे हुए हैं, किसानी मंगां लई इकट्ठे लड़ रहे हैं। इस तो भी एक होर वड्डी प्राप्ति कि जिन्ने कलाकार, जिन्ने चित्रकार, जिन्ने पेंटर्स, जिन्ने प्रोफैसर, इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिजीवी लोग हैं वड्डे वड्डे, वो सारे इस घोल की हमायत कर रहे हैं जी। इस तो भी वड्डी प्राप्ति
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਈਵਨ UNO ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜਾਅ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਬਲ ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਲਾਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੋਰਟ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਘੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਿੜਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਜੂਮ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੂਮ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਟੈਕਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਰਹੀ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਹਾਰਦੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗॉड ਨੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਲੋ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੜੂਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਿਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि किसान मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो उठ के चले जाएंगे, ये तो विरोधी पार्टियों के किसान हैं। इस तरह के मतलब कि बयान है ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ये तो किसान नहीं है, जो ऐसे है। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ? ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਰ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹੱਤਤਾ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।